crime number 116/19 अंडर अफजलगंज पुलिस स्टेशन रजिस्टर हुआ। वो हमारे जॉइंट सीपी ईस्ट जोन रमेश रेड्डी और उनके पूरे टीम मेंबर मिलकर इमीडिएटली 4 टीम बनाकर केस को रिकॉर्ड टाइम में डिटेक्ट किए और पूरा सामान भी रिकवर हुआ। जैसा आपको मालूम है, ये कुशाईगुड़ा डिपो का बस था और चोरी होने के बाद कुछ घंटे का लैप्स भी है, उसके बाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हुआ, जिसके कारण तुरंत टीम को निकलने में, वहाँ पहुँचने में टाइम लगा। बाद में जॉइंट सीपी के टीम से पता चला कि ये बस तूप्रान और तूप्रान के बाद ये महाराष्ट्र में नांदेड़ की तरफ गई है। नांदेड़ से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक जगह है बोकर। बोकर के पास ये बस कंप्लीटली डिसमेंटल्ड कंडीशन में मिला और फिर वहाँ लोकल पुलिस के हेल्प से कुछ लोगों का अरेस्ट हुआ। इस अरेस्ट में A1 A2 ये लोग जो हैं, ये लोग ब्रदर्स हैं और बाकी लोग जैसे A3 A4 ये लोग डिसमेंटलिंग करने के लिए एक्सपर्ट हैं। इसमें जो अक्यूज्ड हमारे नोटिस में आए हैं उसमें सैयद आबेद चिलकलगुड़ा का रहने वाला, सैयद जिहाद चिलकलगुड़ा का रहने वाला, ये लोग दोनों मिलकर ये CBS बस स्टेशन से अफजलगंज से ये बस निकाले। उसके बाद मोहम्मद नवीद, ये स्क्रैप वर्कर का काम करता है नांदेड़ महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में। ये जो A3 है ये A1 A2 का डिस्टिंक्ट रिलेशन भी है और ये लोग स्क्रैप सेलिंग का बिजनेस करते हैं। मोहम्मद जुबैर एलियस समीर 25 इयर्स, ये गैस कटिंग का वर्क करता है और ये डेगलूर नाका नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का रहने वाला है। उसके बाद मोहम्मद उमेर सन ऑफ मोहम्मद खलील, ये भी गैस कटिंग का काम करता है और डेगलूर नाका नांदेड़ का रहने वाला है। A7 सैयद सलमान एलियस अरबाज, ये भी गैस कटिंग का काम करता है और डेगलूर नाका फेमस फंक्शन हॉल नांदेड़ का रहने वाला है। A8 मोहम्मद शफीक, ये भी गैस कटिंग का काम करता है, नांदेड़ का रहने वाला। और मोहम्मद खलीम भगवान, ये भी गैस कटिंग का काम करता है, गड़ेगांव रोड नांदेड़ का रहने वाला है। इससे जो पूरी रिकवरी हुई सामान, उसमें इंजन, चेचिस, सब पार्ट, डेस्टिनेशन बोर्ड जिसमें रूट का नंबर भी लिखा हुआ था अंबेडकर नगर से अफजलगंज, वो सब रिकवरी हुआ है। और इसमें A1 और A2 इसके पहले भी बहुत सारे क्राइम में इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट A1 गोपालपुरम, पंजागुट्टा, नलाकुंटा, मीर चौक, LB नगर पुलिस स्टेशन में पहले भी उनके ऊपर केस है और मलकपेट पुलिस स्टेशन में PD एक्ट में ये अंदर जेल में भी रह चुके हैं। A4 जो है अभी तक एब्सकॉन्डिंग है और उसका क्रिमिनल हिस्ट्री नांदेड़ में भी है। ये पूरा गुड वर्क के लिए हमारे तरफ से जॉइंट CP ईस्ट जोन रमेश रेड्डी और उनके पूरे टीम मेंबर्स, जिसमें कि देवेंद्र ACP, लोकल SHO और सारे ऑफिसर्स हैं, सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని CBS బస్ డిపోలో, MGBS బస్ డిపోలో ఒక బస్సు చోరీ జరిగిన విషయం తెలిసిన వెంటనే అది చాలా సంచలనమైన విషయం. ముఖ్యంగా బస్సు చోరీ జరిగింది అంటే అది బస్సును తీసుకొని వెళ్ళి, గతంలో జరిగిన కొన్ని విని ఉన్నాము, బస్సును తీసుకొని వెళ్ళి కంప్లీట్గా డిస్మెంబర్ చేసి దాన్ని కనపడకుండా చేస్తారనే ఒక ఆలోచన కలిగింది. సో వెంబడే CP గారికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి టీమ్స్ కాన్స్టిట్యూట్ చేసినాము. సుల్తాన్ బజార్ ACP, తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్ సుల్తాన్ బజార్, DI సుల్తాన్ బజార్, DSI సుల్తాన్ బజార్, వీళ్ళందరితో డిస్కస్ చేసి ఇమీడియట్గా RTC వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత బస్సులో ఎంత ఫ్యూల్ ఉందని చూసినాం. ఆ ఫ్యూల్ని బట్టి ఎంత దూరం వెళ్ళగలుగుతుంది, ఎందుకంటే బయట ఫ్యూల్ తీసుకోవడం కష్టం, దొంగ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఐడెంటిఫై అవుతాడు, త్వరగా వెళ్తాడని. సో ఎటువైపు వెళ్ళవచ్చు, కర్నూలు వైపు వెళ్ళవచ్చు, లేదా విజయవాడ వైపు వెళ్ళవచ్చు, కర్ణాటక లేదా మహారాష్ట్ర బార్డర్స్ వెళ్ళవచ్చు అనే అంచనాకి వచ్చి ఫస్ట్ ఏ డైరెక్షన్ ఉందని ఇమీడియట్గా మా టీమ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ CCTV ఫుటేజ్ని చూడడం జరిగింది. చూసిన తర్వాత చూస్తున్న క్రమంలో 12 గంటల, అంటే 11 గంటల 20 నిమిషాలకి అది పార్కింగ్ జరిగిన తర్వాత, అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత 12 గంటల 3 నిమిషాలకి ఆ శివాజీ బ్రిడ్జ్ క్రాస్ అవుతూ కనిపించింది. తర్వాత అట్లాగే చూస్తూ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక క్లూ వచ్చింది. తూప్రాన్ టోల్ గేట్ దగ్గర, అంటే మేము అన్ని టోల్ గేట్స్ అలర్ట్ చేసి ఉన్నాము కంట్రోల్ నుంచి, DG కంట్రోల్ నుంచి మిగతా స్టేట్స్కి, వేరే జిల్లాల కంట్రోల్ రూమ్స్కి, టోల్ గేట్స్ కానీ అలర్ట్ చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మాకు ఇమీడియట్గా ఒక క్లూ వచ్చింది. సో ఈ సెర్చ్ చేసే టీం అంతా ఇక్కడ ఆపేసి ఇమీడియట్గా తూప్రాన్ వైపు టీం పంపించిన తర్వాత తూప్రాన్లో టోల్ గేట్ వాళ్ళతో, లోకల్ ఐ విట్నెసెస్తో ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత ఈ బస్ డ్రైవర్ బస్సులో నుంచి బయటికి తొంగి చూసి అతన్ని అడిగాడు, టికెట్ ఇచ్చేవాడిని, టికెట్ వెండర్ని,
నాందేడ్ ఎలా వెళ్ళాలని. సో ఇతను నాందేడ్ వెళ్ళడానికి వెనకాలనే ఇంకో దారి ఉంది, ఆ దారి వదిలేసి వచ్చావు, నువ్వు ముందుకెళ్ళి యూటర్న్ చేసుకొని వెళ్ళు అని అన్నాడు. కానీ అతను మళ్ళీ ఆ దారి దొరకదేమన్న ఉద్దేశంతో స్ట్రైట్గా అట్లాగే నిర్మల్ వైపు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి బోకారం మీదుగా నాందేడ్ వెళ్ళాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాడు. నాందేడ్ వెళ్ళే క్రమంలో ఆ బోకార్ దాటిన తర్వాత నాందేడ్కి ఒక 10 కిలోమీటర్ దూరంలో ఒక ఓపెన్ ప్లేస్లో ఉన్న వర్క్షాప్కి ఆ బస్సును తీసుకొని వెళ్ళడము, ఇతను ఎవరికైతే అది హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలనుకున్నాడో వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి ఆ బస్సుని ఇమీడియట్గా డిస్మాంటిల్ చేయడం, చేసి స్క్రాప్గా అమ్ముకోవడం అనేది వాళ్ళ ఎంఓ కింద పెట్టుకున్నారు. సో అది చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ టీం ఇమీడియట్గా సెర్చ్ చేస్తూ వెళ్ళి నిర్మల్ వరకు వెళ్ళిన తర్వాత సీసీటీవీ ఫుటేజ్ని ఫాలో చేస్తూ ఈ టీమ్స్ అన్నీ వెళ్ళిన తర్వాత బోకార్లో మళ్ళీ సర్వీస్ రోడ్డు, మెయిన్ రోడ్ రావడం, ఆ సర్వీస్ రోడ్డు వెళ్తున్న క్రమంలో ఒక డాబా కనిపించింది. ఆ డాబాలో ఉన్న ఐ విట్నెస్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తే ఒక బస్సుని ఒక క్రేన్ టో చేసుకుంటూ వెళ్తుందని కనిపించిన తర్వాత అది ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిందని మళ్ళీ ఈ టీమ్స్ 4 టీమ్స్ని మళ్ళీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పంపించడం జరిగింది. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పంపించినప్పుడు అట్లా వెతుకుతూ ఈ షెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వీళ్ళకి ఇది స్పాట్ అయింది. స్పాట్ అయిన తర్వాత లోకల్ పోలీస్ ఇమీడియట్గా అంతకు ముందు రోజు నేను నాందేడ్ ఎస్పీ గారితో మాట్లాడాను, సంజయ్ యాదవ్ గారితో మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళ టీంని కూడా అక్కడ మన వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే ఆ టీంతో పాటు వెతకడం మొదలుపెట్టినారు. సో ఇది ఫుల్ టైం షెడ్ కాదు, అది సడన్గా మేక్ షిఫ్ట్ ప్లేస్ అనమాట. సో వాళ్ళు అక్కడ క్రైమ్ టీంని కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ఎవరు చేశారని వేస్తే అక్కడ లేబర్ మాత్రం మనకు ఇనిషియల్గా దొరికినారు. లేబర్ దొరికిన తర్వాత ఇంకో నవీద్ అనే ఒకతను తర్వాత దొరికిన తర్వాత నవీద్ తర్వాత ఈ లేబర్ అందరినీ కూడా అక్కడ పోలీస్ వాళ్ళకి చెప్పి మొత్తం కేస్ ప్రాపర్టీని ఆర్టీసీకి ఇంటాక్ట్గా మొత్తం చూపించిన తర్వాత ఒక పీస్ కూడా అక్కడ మిస్సింగ్ లేదు. ఆల్ పీసెస్, బ్రోకెన్ పీసెస్ అన్నీ కూడా బస్సుకు సంబంధించిన అన్నీ కూడా అక్కడ ఇంటాక్ట్ ఉన్నాయి. ఇంజన్, చేసి, బాడీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సీట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ది 3K కుషాయి కూడా నేమ్ ప్లేట్తో సహా, రూట్ బోర్డ్తో సహా అన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ. వాటిని తీసుకుని అట్లాగే వాటిని బ్రేక్ చేయడానికి యూజ్ చేసిన ఇంప్లిమెంట్, గ్యాస్ కట్టర్స్, సిలిండర్స్, అదర్ రెంచెస్ అండ్ స్పానర్స్ అన్నీ కూడా సీజ్ చేసి వెహికల్ ఒక 3 వీలరు తర్వాత ఒక 2 వీలర్ వీటన్నిటిని కూడా అక్కడ సీజ్ చేసి హైదరాబాద్ తీసుకొని వచ్చి వీళ్ళ కన్ఫెషన్తో అసలు మెయిన్ ఎవరైతే దొంగతనం చేశారో ఇక్కడ నుంచి ఈ బస్ డిపో నుంచి బస్సును ఎవరైనా దొంగలించుకొని పోయినారో వాళ్ళిద్దరిని మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళు మనకు పాత నేరస్తులే ఇక్కడ హైదరాబాద్ నగరంలో పలు చోరీలు చేసినట్టు, హౌస్ బ్రేకింగ్ కానీ, సెల్ ఫోన్ అఫెన్స్ కానీ ఇవన్నీ చేసి A1 అనేవాడు మనకు గతంలో 2016 సంవత్సరంలో పీడీ యాక్ట్లో కూడా మలక్పేట పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి వెళ్ళినట్టు తెలిసింది. ఈ అఫెండర్స్ వీళ్ళిద్దరు కూడా A1 అండ్ A2 ఇద్దరు కూడా ఆ బస్సును నడుపుకొని వెళ్ళినారు. ఇతను 2010-11 సంవత్సరంలో దుబాయ్లో పనిచేసి వచ్చాడు. అక్కడ హెవీ వెహికల్స్ నడిపించే అలవాటు ఉంది. యాక్చువల్లీ ఇద్దరు కూడా ఆటో డ్రైవర్సే, A1 అండ్ A2 అన్నదమ్ముళ్ళు, సొంత అన్నదమ్ముళ్ళు. A1 అనేవాడు గతంలో దుబాయ్లో హెవీ వెహికల్స్ పనిచేసి వచ్చాడు కాబట్టి అతనికి బాగా ఇంట్రాగేషన్లో చెప్పడం ఏంటంటే, నేను వెహికల్స్ని చాలా ఫాస్ట్గా నడిపే అలవాటు ఉంది, అక్కడ హై స్పీడ్ రోడ్స్ ఉంటాయి, సో నేను ఇక్కడ ఉండే డ్రైవర్ల కంటే కూడా నేను ఎక్స్పర్ట్గా బాగా స్పీడ్గా నడుపుకొని వెళ్ళగలనని అతను కన్ఫెస్ చేశాడు. సో వీళ్ళు అవారాగా తిరుగుతున్నారు, ఆటో నడుపుతున్నారు, కానీ చాలా జల్సా జీవితానికి అలవాటు పడిపోయి బాగా తాగుడు అలవాటు ఉంది. ఆ తాగుడు అలవాటుతో ఈ ఖర్చులు బాగా పెడుతున్నారు. ఖర్చులు వెళ్ళకుండా వీళ్ళ అమ్మ తిట్టి, మీకు నాందేడ్లో ఒక బంధువు ఉన్నాడు, అతను ఒక రిపేర్ షాప్ పెట్టుకున్నాడు, అక్కడ వెళ్ళి మీరు పని చేయండి, ఇక్కడ ఏమి దాన్ని దొంగతనాలు చేసి జైలుకి వెళ్తున్నారని చెప్పినప్పుడు అతను ఈ అఫెన్స్ జరగడానికి 2-3 రోజుల క్రితం A3తో మాట్లాడడం జరిగింది, నవీద్తో, ఇతను రిలేటివ్తో మాట్లాడితే అప్పుడు మాట్లాడిన సందర్భంలో మీరు స్క్రాప్ ఏ తీసుకొచ్చినా కానీ మేము అమ్మేస్తాము, మేము స్క్రాప్ డీల్ చేస్తున్నాము అన్నప్పుడు అతను ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. సో నేను ఏ లారీ కానీ బస్సు కానీ తీసుకొచ్చినా నువ్వు చేస్తావా అంటే చేస్తాను అన్నాడు. అప్పుడు ఇతను ప్లాన్ చేసుకొని బస్ డిపోని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఆ బస్ డిపో ఆ ఏరియాలో ఎప్పుడు ఆటో నడుపుతూ ఉంటారు, అఫ్జల్గంజ్ లిమిట్స్లోనే ఆటో నడుపుతుంటారు కాబట్టి బాగా ఫెమిలియర్ ఆ ఏరియాకి. సో టార్గెట్ చేసుకున్నాడు. ఇతని గతంలో ఉన్న డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఇమీడియట్గా ఆ బస్సు పార్క్ చేసి ఆ డ్రైవర్, కుషాయిగూడకు సంబంధించిన బస్ డిపో డ్రైవర్ పడుకున్న తర్వాత ఆ బస్సును తీసుకొని అతి త్వరలో చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళినారు. అయితే ఇది ఆ మధ్యలో వెళ్ళిన తర్వాత డిఫరెన్షియల్ రాడ్ ఉంటుంది ఇంజిన్ నుంచి వెనకాల తిప్పడానికి, దాన్ని ప్రొపెల్ చేయడానికి. ఆ డిఫరెన్షియల్ రాడ్ పడిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు అది ఇమ్మొబిలైజ్ అయిపోతే లోకల్గా ఒక క్రేన్ని మాట్లాడి ఆ క్రేన్తో టో చేసుకొని కంప్లీట్గా ఆ ప్లేస్కు డిస్మెంబర్ చేసే ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళినారు. వీళ్ళందరినీ కూడా మేము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అరెస్ట్ చేసి జైలుకి పంపించాము. మొత్తం 9 మంది, 5 మంది వర్కర్సు, 2 A1 A2 ఎవరైతే దొంగతనం చేసినారో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసినాము. అన్నీ కూడా మీకు ప్రెస్ నోట్లో ఇచ్చినాము. తర్వాత A3 అండ్ A4 ఎవరైతే దానికి సంబంధించిన షెడ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరిలో A3 అరెస్ట్ అయినాడు. A4 ఒకతను మనకి ఇంకా దొరకవలసింది, అతను కూడా అక్కడ లోకల్గా క్రిమినల్ హిస్టరీ అని ఉంది. సో నాందేడ్ నుంచి మళ్ళీ అతన్ని త్వరలో మేము అప్రహెండ్ చేస్తాం. సో ఈ కేసు దర్యాప్తు కంప్లీట్గా పూర్తయింది. సో పాత నేరస్తుడే మాకు ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు తెలిసింది. ఇతన్ని అరెస్ట్ చేసి అందరినీ ఈరోజు కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ప్రెస్ నోట్లో మొత్తం అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ.